गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम एनआरटीएस एग्जाम 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो फास्ट क्वेश्चन हूँ अल्ताफ हुसैन जड़े डैश चित्रकर ना सांबादिक ना लेखक ना जमीदार। अल्ताफ हुसैन से किए थे ना जड़े लेखक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 2 नंबर भारतीय जातीय कांग्रेस रो चतुर्थ अधिवेशन रे किए सभापतित्व करथिले? महात्मा गांधी ना जॉर्ज यूल ना विनोबा भावे ना जवाहरलाल नेहरू। भारतीय जातीय कांग्रेस रो चतुर्थ अधिवेशन तो से सभापतित्व करथिले किए ना से थिले जॉर्ज यूल। ऑप्शन बी राइट आंसर। एपर 3 नंबर भारतीय जातीय कांग्रेस रो तृतीय अधिवेशन केउठी बसथिला? बॉम्बे ना कलिकता ना मांद्राज ना वाराणसी। तेरे तार आंसर हो मांद्राज। ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 4 नंबर कांग्रेस रो केउ गोष्ठी अनुरोध प्रार्थना और अनुनय पद्धति को तीव्र विरोध करथिले? नरमपंथी ना चरमपंथी ना युवगोष्ठी ना संख्यालघु गोष्ठी। तेरे केउ माने अनुरोध प्रार्थना एवं अनुनय पद्धति को विरोध करथिले? से माने थिले चरमपंथी। ऑप्शन बी राइट आंसर। एपर 5 नंबर भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रतिष्ठाता किए थिले? तफरीन ना उमेश चंद्र बनर्जी ना महादेव गोविंद राणारे ना आलान एक्टिवियन ह्यूम। भारतीय जातीय कांग्रेस यार प्रतिष्ठाता थिले आलान एक्टिवियन ह्यूम। ऑप्शन डी राइट आंसर। एपर 6 नंबर ब्रिटिश सरकार को अर्थनीति और शिल्पनीति जोगु भारतर केउ शिल्पर अवनति हैला? बृहत ना लघु ना कुटीर ना मध्यम। तबे तार आंसर हो कौन ना कुटीर शिल्पर अवनति घटी। ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 7 नंबर भारत में किए स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले? लॉर्ड डेलहाउसी ना लॉर्ड कैनिंग ना लॉर्ड बेंटिक ना लॉर्ड रिपन। स्वायत्त शासन संस्था प्रचलन करथिले किए ना लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी राइट आंसर। एपर 8 नंबर भारतीय माने इंग्रेज भाषा शिक्षा लाभ पर केउ विषय रे अवगत होई नथिले? पाश्चात्य गणतंत्र ना स्वाधीनता ना साहित्य ना मनस्तत्व विज्ञान। तबे तार आंसर हो कौन ना मनस्तत्व विज्ञान। ऑप्शन डी राइट आंसर। एपर 9 नंबर भारत में एक जातीय संगठनर आवश्यकता अच्छी बोली आलान एक्टिवियन ह्यूम काहांकु अवगत कराइले? डॉल्फिन ना अनिबेशांत ना कैनिंग ना विलियम बेंटिक। तबे तार आंसर हो से डॉल्फिन को अवगत करते डॉल्फिन। ऑप्शन ए राइट आंसर। एपर 10 नंबर निम्नोक्त गुड़िक मध्यरु केउटी डेलहाउसी समय आरंभ होइथिला? सिपाही विद्रोह ना जातीय कांग्रेस ना रेल चलाचल ना इंग्राजी भाषा। केउटी डेलहाउसी का समय आरंभ होइथिला? तेबे ताहा थिला कौन ना रेल चलाचल। ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 11 नंबर लॉर्ड कर्जन केते मसीह बडलाट होई आस्थिले? 1905 ना 1914 ना 1885 ना 1899। लॉर्ड कर्जन केते मसीह बडलाट होई आस्थिले? से आस्थिले 1899। ऑप्शन डी राइट आंसर। एपर 12 नंबर गोपाल हरि देशमुख कहा उपरे गुरुत्व देउथिले? जातीय कांग्रेस ना स्वदेशी द्रव्यर आवश्यकता ना देशात्मबोध ना स्वाधीनता आंदोलन। गोपाल हरि देशमुख कहा उपरे गुरुत्व देउथिले? तेबे तार आंसर हो स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार। स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार। ऑप्शन बी राइट आंसर। 13 कांग्रेस रो सप्तम अधिवेशन रे केते जन प्रतिनिधि जोग देथिले? 1428 ना 607 ना 812 ना 436। कांग्रेस रो सप्तम अधिवेशन रे केते जन प्रतिनिधि जोग देथिले? ताहा हिजबो केते ना 812 जन। ऑप्शन सी राइट आंसर। एवरे 14 नंबर कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन रे केते जन प्रतिनिधि जोग देथिले? 812 ना 607 ना 72 ना 27। प्रथम अधिवेशन रे जोग देथिले 72 जन।
72 ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର ଫିରୋଜ ଶାହା ମେହେଟ୍ଟା କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ପଞ୍ଚମ ନା ଷଷ୍ଠ ନା ସପ୍ତମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ? ଫିରୋଜ ଶାହା ମେହେଟ୍ଟା ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ? ନା ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନରେ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 16 ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠିତ ହେବା ବେଳେ କିଏ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ? ବେଣ୍ଟିକ୍ ନା ଡେଲହାଉସି ନା ରିପନ୍ ନା ଡରଫିନ୍? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସେତେବେଳେ ଡରଫିନ୍ ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17 ନମ୍ବର କଂଗ୍ରେସର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଜର୍ଜ ୟୁଲ୍ ନା ଫିରୋଜ ଶାହା ମେହେଟ୍ଟା ନା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ନା ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି? କଂଗ୍ରେସର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ତ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଫିରୋଜ ଶାହା ମେହେଟ୍ଟା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟମାନେ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ? ତେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 19 ନମ୍ବର ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନରେ ବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଭାଗ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହ ମିଶିଗଲା? ଆସାମ ନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନା ତ୍ରିପୁରା ନା ବିହାର? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନରେ ବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଭାଗ ତାହା କାହା ସହିତ ମିଶିଗଲା? ନା ଆସାମ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 20 ନମ୍ବର ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ କଲିକତା ନା ମୁମ୍ବାଇ ନା ଚେନ୍ନାଇ ନା ଆହ୍ଲାବାଦ? ଗୋକୁଳ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ତାହା ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ବମ୍ବେରେ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 21 ନମ୍ବର ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ସାମାଜିକ ନା ରାଜନୈତିକ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ନା ଧାର୍ମିକ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 22 ନମ୍ବର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନେ ଗୋରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ମନା ଥିଲା? ଥିଏଟର ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ନା ବିଚାରାଳୟ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସେମାନେ ଥିଏଟର ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 23 ନମ୍ବର ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମେଧାବୀ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଜାପାନ ନା ଆମେରିକା ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ? ତେବେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଠି? ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର କେଉଁ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଓ ରୀତିନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ନା ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଯୋଗୁଁ ନା ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ତାଡ଼ନା ଯୋଗୁଁ ନା ଇଂରାଜୀ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆଣିବାର ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ନା ଭୋଲ୍ଟେୟାର ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ନା ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍? ତେବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆଣିବାରେ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ କିଏ? ନା ସେ ଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଘ ଗଠିତ ହେଲେ ତାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ? ବିଦ୍ରୋହ ନା ଜାତିବାଦ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ନା ଅତ୍ୟାଚାର? ତେବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସଂଘ ଗଠିତ ହେଲେ ତାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଅଲତାଫ ହୁସେନ ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନା ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ନା ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କିଏ?
ନା ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 28 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତିକ୍ତତା, ନା ଜାତିବାଦ, ନା ଧାର୍ମିକ ଭାବ? ତେବେ ତାହା ଥିଲା କ'ଣ? ନା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତିକ୍ତତା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 29 ନମ୍ବର, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଭା କୋଲକାତାର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ କେତେ ମସିହାରେ ବସିଥିଲା? 1905, ନା 1914, ନା 1885, ନା 1899? ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭା କଲିକତାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ହୋଇଥିଲା କେବେ? ନା 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ସମୟରେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନମ୍ବର, ଭରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ନା ଦାର୍ଶନିକ, ନା ସାହିତ୍ୟ, ନା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା? ଭରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସେ କେମିତି ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ? ନା ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ନା ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ନା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ? ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏ କଥାଟି କହିଥିଲେ କିଏ? ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର, କଂଗ୍ରେସର ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ 1890 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ନାଗପୁର, ନା ବମ୍ବେ, ନା କୋଲକାତା, ନା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବା ଚେନ୍ନାଇ? ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ 1890 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ନା କୋଲକାତାରେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 33 ନମ୍ବର, 1891 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଆନନ୍ଦ ଚାର୍ଲୁ, ନା ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା, ନା ୱିଲିୟମ ଭଏତେର କର୍ନ, ନା ଜର୍ଜ ୟୁଲ୍? 1891 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ? ନା ଆନନ୍ଦ ଚାର୍ଲୁ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 34 ନମ୍ବର, ଇଂରେଜ ସରକାର କେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? 1905 ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ, ନା 1885 ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖ, ନା 1889 ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ, ନା 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ? ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଘୋଷଣା ତେବେ ଇଂରେଜ ସରକାର କେବେ କରିଥିଲେ? ତାହା ହେଇଯିବ 1905 ଅକ୍ଟୋବର 16। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 35 ନମ୍ବର, 1899 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ରୂପେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ, ନା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ, ନା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ, ନା ଡରଫିନ୍? ତେବେ ସେ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 36 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଓ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ରେଳ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଡାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍, ନା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ, ନା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।